기가 막히지 않습니까? 여러분 반갑습니다. 저는 지금 스위스 그린델발트에 있습니다. 그린델발트에 비가 굉장히 많이 오는데 또 일을 하려다 보니까 이 몸이 자연스럽게 반응하는 것 같아요. 비가 오다가 그쳐가지고 다행히 알프스 산에 구름이 저렇게 껴있는데, 융프라우 지역 중에서도 조금 올라와 있는 장소거든요. 우리가 거점을 스위스 인터라켄에서 그린델발트로 한번 옮겨보자 라고 해가지고 여기서 우리가 쓸만한 호텔이 있는지 한번 체크하러 가보고 있습니다. 사실 인터라켄이나 그린델발트나 크게 차이는 없는데 오히려 그린델발트 쪽이 조금 더 스위스스럽고 우리가 생각하는 그런 스위스 알프스 풍경을 좀 볼 수 있을 것 같아서 거점을 한번 옮겨보자. 굳이 인터라켄을 가야 되나? 그냥 중간에 들리면 안 되나? 꼭 인터라켄에서 자지 않더라도 그린델발트에서 잘 수 있으면 자자. 물론 숙박비가 좀 비싸긴 하겠지만 요런 게 그린델발트 풍경이에요. 그린델발트식 풍경. 인터라켄에서는 이걸 보기가 어렵거든요. 여기 그린델발트에서는 조금 보기가 나으니까 호텔만 잘 잡으면. 그래서 조금 비싸고 어렵더라도 새로운 걸 도전해 보려고 찾아가고 있습니다. 그린델발트에 안 좋은 숙소만 있는 건 아니거든요. 물론 뭐 인터라켄처럼 엄청 화려하진 않지만 그래도 만약에 제가 지금 확인하러 온 숙소가 여기에요. 아이거로찌라고 하는 데인데 봐봐, 숙소에서 나오자마자 이런 그린델발트 스위스식 풍경을 본다면 더할 나위가 없겠죠. 그래서 우리가 쓸만한 방이 있는지 단체로 사용했을 때 괜찮은지를 좀 체크하려고 와봤습니다. 그릴 라운지 바, 이거 라운지 바도 다 있고 식당이 있고 산책하기 좋고, 그리고 옛날에는 융프라우이호까지 기차 타고 올라갔는데 지금 그린델발트에서 케이블카가 열려가지고 아이거 글레처라는 데까지는 그냥 케이블카 타고 30분이면 쭉 올라가 버려요. 융프라우 가는 길이 단축됐단 말이에요. 그러니까 여기가 좀 낫지 않나. 그룹으로 쓰기 좋겠네. 만들어진 지도 얼마 안 돼서, 물론 뭐 올드 빌딩 있고 뉴 빌딩 있는데 이 조식당 같고, 뭐 여기서 그냥 사람들 모여서 술 마셔도 될 것 같고, 뭐 플레이그라운드, 인형 퍼키 얼마야 한 판 하는데. 디폴트 망가졌대. 예, 다행이다. 보면은 여기 웨더 보고 웹캠 보면은 지금 융프라우 날씨 볼 수 있습니다. 융프라우, 사람들 지금 여기서 이렇게 놀고 있네요. 여기가 이제 융프라우 전망대고, 여기 전체적으로 다 전망되고, 여기로 이렇게 호로록 나와갖고 여기 스위스 국기에서 사진 찍고 다시 들어가는 거예요. 스위스 국기 이쪽에 있거든요. 웹캠으로 보면서 융프라우 갈 수 있으니까 이거 가실 분들 참고하시고. 저는 융프라우 안 갑니다. 지금 융프라우보다 중요한 건 방을 봐갖고 부킹을 잡아야 되는데, 여기 이질룸이 올드 빌딩, 칙룸이 새로운 거래요. 아마 칙룸이 저 뒤에 있던 거지 않을까. 아마도 저 뒤에 나무로 된 게 새 거 같은데? 딱 봐도 새 거 같잖아요. 맞네, 칙룸 이쪽으로 가면 되네. 보세요. 만약에 내가 여기 부킹을 잡았어. 그러면 아침에 브레이크패스트 딱 먹으면서 커피 한 잔, 뒤에 알프스 배경 보면서 최고. 여름에 맥주 한 잔 마셔도 좋아. 산속이기 때문에 시원하거든요. 모기만 없으면. 주변 배경지 역시 크게 모난 곳 없고 좋습니다. Maybe interesting for you, no? There's a common room. Common room, yes. So they have drink something, eat something here. Yeah. Do you have any kitchen for maybe? We don't have real kitchen. So hot pot and electric rate. Yes, it's very nice. We need to look at like the bathroom situation because the people, your guests, don't know each other, no? Yes. Do they? They They no, don't really know each they other. don't. But sometimes they have friendship. Yeah, and sometimes not. Morgan? Because they need to sleep in a room, no? Yeah. And then also single room. You can't have like for 40 people single room. This is 1 year old, no? So everything is very. Oh, wow. Really I nice mean, view. this is what you have. So we're not. They have some Not coffee. we're not in the top floor yet. There is also. Okay, I think thank you. because okay to sleep. I think that's okay. Yeah. I mean. You have Whoa, nice ah, no? yes. Mhm. Good. It's perfect. Only problem I think is the shower. It's a little bit high. Yeah. It's when someone stays there. Yes, it's yes. not. Not, this yeah, is the only they thing, cannot no? sleep, so that. Like if I would be with someone, I would know. I say, okay, I take a shower now. Can you please? You can check in after 3 o'clock, no? Okay, cool. Thank you so much. Dankeschön. Very welcome. See you later. Okay, See you later. Thank you. Bye bye. 야, 이거 너무 좋은데? 이게 다 패밀리룸이라 합층으로 가면은 아이거를 보면서 쉴 수 있는 거예요. 그래서 아이거 롯진 거고 굉장히 좋네. 와보길 잘했네. 안 왔으면은 몰랐을 뻔한 거를 와서 알았습니다. 봐봐, 그냥 여기 앞에서 주차장에서만 봐도 이렇잖아요.
오케이, 일단 요거 접수. 이건 접수됐고 이제는 또 인터라켄으로 내려가 봐야 됩니다. 차를 끌고. 나의 오랜 친구가 기다리고 있어요. 저의 오랜 친구, my old friend가 기다리고 있어서 그 친구를 좀 만나러 가겠습니다. 예. 자, 여기다 대놨네. 이 아저씨 차 막아버리기. 아이고, 어딨어? Buongiorno. Buongiorno, come stai? 어이구, 안녕하세요. 네. 안녕하세요. Buongiorno. 차 보세요. 차 뭐 저거요? Toyota, mio macchina. Come stai? Bene. Tu, you look good. You look good. Yeah. Where do you go now? Domani noi partiamo a Milano. No. Originale. Stavo in Japan. Io sto in Corea, ne? South Korea, yeah, population. Sto now in Facebook, ne? Un po' check Toitina, ne? O se go in the Korea, ne? Tell me cookie, ne? Go in the Yes, you and Tina guy come to Korea. I will getting everything. Yeah. 베이비 카페. 오, 야, 이거 진짜 오랜만에 타본다. 한 4달 됐나 보다. 이거 아저씨 언제나 남의 버스니까 와갖고 커피. Coffee time. 여기 또 숨겨놓은 거. 커피 앤 비스킷 페르펙토. Yeah. 오. Coffee and schnapps. No schnapps. Sugar? No. No zucchero. Same schiro. Electric schiro. No lungo. No lungo, no, per espresso. Check, prova. Grazie una mille. capsula mini. No. Coffee. Sempre buono. Sempre buono. Sì, bevi caffè. Grazie mille. Voilà. Salam. For this. X, 1X for Uovo. uovo. Ma è mio? 어? Auce. 아우체. 아저씨도 일해야 되고 저도 일을 해야 돼가지고 이제 갑니다. 우리 쓰던 호텔인데 그래도 이 차 오랜만에 보니까 반갑네. 아이고. 아저씨 그래도 오랜만에 보니까 좋네요. 한 5개월 만에 보는 것 같은데 변함없네 우리 아저씨. 호텔 가서 저도 내일 일정을 준비해야 되기 때문에 오늘은 집에 가도록 하겠습니다. 가세요. 집에 디아모. 그냥 걷고 싶은 날이다. 뭐야, 무슨 카트가 빠져있냐? 스위스도 별 수 없구만. 저 건져내는 사람이 없어. 왜 저렇게 빠져있는데? 이끼 낀 거 보니까 꽤 됐구만. 여러분 반갑습니다. 저는 스위스 루체른에 있습니다. 요즘 같은 날씨만 계속 된다면 그냥 하염없이 걸어도 좋을 것 같아요. 세상 모든 것이 아름다워 보이는 날씨입니다. 실제로 나들이 가시는 분들도 많고 전통시장이 열렸어요. 전통시장의 장점은 스위스 전통 식자재라든지 음식 같은 거를 먹을 수 있다는 거. 단점은 카드 결제가 안 돼서 현금으로 결제해야 된다는 거. 또 여기가 스위스잖아요. 스위스 프랑이 많이 올랐어요. 유로 1,300원일 때 스위스 프랑이 1,100원이었거든요 지금은 스위스 프랑이 1,477원으로 유로보다 이제 프랑이 더 비싼 거야. 화폐 단위 역전세계. 루체른의 카펠교라고 하는 목조다리 근처에 이렇게 식자재를 판매하는 전통 시장이 열렸습니다. 이거는 뭐 들어가 있냐? 발사믹 고 발사믹 오일이구나. 다 그냥 야채 팔고 그런 건가 보다. 화요일 11시 반인데 사람이 이렇게 많아? 관광객들도 아닌 것 같은데, 현지인 같은데. 참 활자도 좋아. 이 스위스는 어딜 가도 좋은 게 일단 깨끗해요. 헬로. 일단 깨끗하고 사람들이 친절해요. 진짜 평화롭지 않습니까? 그냥 이렇게 하염없이 걷기만 해도 좋은 나라가 스위스예요. 실제로 우리나라 사람들이 스위스 찾는 이유가 이런 것 때문이겠죠. 바쁘고 치열하게 살다가 이렇게 갑자기 평화로운데 이렇게 툭 던져지면 진짜 한 번도 못 느껴봤던 그런 느낌을 느끼기도 하고. 저는 유럽에 있으면 스케줄에 맞춰 움직여야 되는 사람인데도 스위스는 조금 더 여유롭게 시간을 줍니다. 스위스만의 문화를 온전히 즐기시라고.
이탈리아 가면 조금 바쁘게 다니고는 하지만 오늘은 여기 루체른 지나서 밀라노까지 가야 돼요. 그래서 밀라노까지 한 3시간 정도 걸릴 텐데 밀라노 가갖고 스타벅스 가볼 겁니다. 커피 일단 밥부터 먹고. 아니 왜 갑자기 비가 오냐. 저는 지금 밀라노에 있습니다. 드디어 밀라노 왔습니다. 이게 루체른에서 밀라노까지 약 한 250km 되는데 중간에 뭐 꼬모 호수 지나고 터널 지나고 하다 보면 시간이 좀 걸려서 3시간 정도 걸려요. 3시간 만에 밀라노 도착했고, 이탈리아가 커피에 대한 자부심이 굉장히 강하잖아요. 스타벅스가 이탈리아 뚫는데 48년 걸렸대요. 명예의 스타벅스 1호점이 바로 이곳 밀라노에 있습니다. 이탈리아 애들은 스타벅스 들어온다고 밀라노 애들 엄청 무시했대요. 니네 동네에 스타벅스 온다며? 이런 식으로 엄청 개무시했다고 하는데 지금은 그 인기가 말도 안 된대요. 스타벅스 리저브드여가지고 전 세계에 6개 있거든요. 그 6개 중에 하나가 여기 밀라노에 있는 거예요. 시그니처 메뉴까지 한번 먹어볼 수 있을지. 지금 오후라서 커피를 먹으면 잠을 못 자거든요. 내일 아침에 먹을지 상황 봐서 진행해보겠습니다. 진행시켜. 뭐 커피만 파는 게 아니라 로스팅하는 과정 이런 걸 다 보여주는 거래요. 6차 산업처럼 커피가 만들어지는 과정, 로스팅하는 과정 이런 거를 다 보여주는 아주 획기적인 아주 유익한 장소라고 해요. 오, 로스터리 스타벅스 리저브드 보이세요? 엄청 큰 거. 여기가 원래 우측 건물이었어요. 여기서 커피도 팔겠는걸? 규모가 와 대박이다. 스타벅스 굿즈들도 엄청 많다. 야 밀라노 요즘은 커피를 저렇게 만드나 보네. 원래 손으로 막 로스팅 이렇게 하는 거 아닌데? 제가 커피에 조예가 깊지 않아가지고 하나의 무슨 복합 문화공간 같아요. 이런 거 굿즈도 팔고 뭐 시티컵, 머그컵, 에스프레소 잔 이런 거 다 판단 말이에요. 이쁘다. 이런 거 봐봐. 리저브드라고 딱 적어놨잖아. 이런 거 귀엽다. 에스프레소 잔. 뭐야 저건? The name of the coffee that we're roasting at the. 오, 이거 실시간으로 로스팅 되는 게 이렇게 나오는 거예요. 에티오피아 에가치프 이런 거 나오는 게. 저거 봐봐. 저게 지금 로스팅이 됐다 이거거든요. 그래서 저 로스팅된 원두를 여기서 살 수 있는 거고, 그냥 원하는 만큼 살 수 있어요. 여기 거 이렇게. 신기하다. 그라체 밀레. 안녕하세요. 그라체 밀레. 저 원두 나오는 데서 그냥 쓱 바로 뽑아가지고 커피 내려주는, 약간 찰리와 초콜릿 공장 온 것 같아요. 아니 여기 기계들을 다 이렇게 오픈해도 되는 건가? 자신 있다 이건가? 여기 요거는 뭐 빵 돌아가는 회전초밥 기계 같은데? 그죠? 이 레일로 돌려서 회전초밥 먹는 것 같은데? 저 커피 원두 쌓여있는 거 봐. 저 원두를 다 마신단 말이야? 진짜 대단하다. 무슨 롯데월드 아틀란티스 줄 같아. 뭐 이렇게 많아. 올레아토라고. 올레아토 콜드브루 6유로? 와 비싸다. 만원? 올레아토가 여기 이제 커피에다가 올리브 오일을 넣은 굉장히 끔찍해 보이지만 맛있다고 느껴지는 올레아토라는 메뉴를 판매하고 있습니다. 7.5유로 이 생크림빵 6유로 골든폼 콜드브루 폴사이즈 이거 먹어봐요. 올레아토가 올리브 오일 들어간 커피 이름이 올레아토예요. 얘네가 판매한 게 인클루딩 올레아토 스타벅스 리저브드 저거 그럼 이게 다 올리브. 엑스트라 버진 오일 올리브 오일 들어간다. 다 들어가는 거. 올레아토라는 이름이 들어가면 엑스트라 버진 오일이 다 들어간 거예요. 네. 다 써있어요. 시간 때우기 진짜 좋겠다. 공부는 못하겠다. 카공족 와가지고 공부했다가는 아주 큰일 나는 곳입니다. 얼마예요? 이거 한 5만원 하나요? 5만원이죠. 5만원? 오케이 알겠습니다. 너 아빠 선물인데. 아버지 47,000원. 남자친구 선물 치고는 가성비네요. 6유로면은 9,000원이거든요. 비싼 거죠. 8당 가야 이 정도인데, 8당이나 양수리 가야 한 잔에 8,000원씩 하는데. Ciao, buonasera. Mi dia un oleato per favore, collo blu. Da bere qua? Sì. Grazie. Grazie mille. Grazie, ciao. 6유로. 이게 무슨 끔찍한 혼종이냐 싶겠냐마는. 진짜 올리브오일 냄새 나요. 진짜로. 우와! 드셔보세요. 개꿀맛. 맛있죠? 우와 괜찮다 이거.
올리브오일 향이 나면서도 커피도 맛있으면서도 살짝 달달하고. 이거 올리브오일 완전 최상급인데? 이 향 나는 거는 진짜 이 와, 올리브오일 맛있다. 진짜 좋은 건데? 진짜 맛있다. 와, 이게 이 향이 이렇게 나려면 올리브오일 진짜 비싼 거여야 되는데 좋다. 장난치는 게 아니라 진짜 맛있네. 오, 밀라노에 오시는 분들은 이거 한번 드셔보세요. 이거 일본에서도 판대요. 올레아토 콜드브루 6유로, 일본에서는 660엔. 괜찮다. 우리 집 앞에도 커피 마시는 데 있는데 거기서는 아인슈페너 한 잔에 5,300원이거든요 만약에 이거 두 개 있다 그러면 저는 아인슈페너 먹습니다. 5,300원짜리. 근데 진짜 맛있어요. 9,000원까지는 아닌 것 같아. 한 6,000원에서 7,000원이면 적당한 것 같아요. 9,000원은 살짝 비싼 감이 있어요. 오늘 올레아토 먹어봤는데 이탈리아에 48년 만에 들어온 거 치고 막 그렇게 엄청 뛰어난 뭐 그런 건 아니었습니다. 맛이 없는 건 아니지만. 비가 좀 많이 오네. 이제 비가 좀 많이 오는 관계로 영상 마무리하고 집에 가도록 하겠습니다. 고생하셨습니다.